بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ روس نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی۔ روس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ یوکرین کے بحران کو سیاسی طریقے سے حل کرنے کی حمایت کرتا ہے۔ روس کے صدر نے جمعے کے روز کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کے بحران اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے پرامن راہ حل تلاش کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور اس دوران امریکہ اور یورپ نے یوکرین کو اربوں ڈالر کے نہ صرف ہتھیار دیے بلکہ اس کی مالی مدد بھی کی۔ چین اور روس کے تعلقات سے امریکہ خوف زدہ۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ چین کے روس سمیت دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ معمول کے تجارتی اور معاشی تعلقات ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم نے سلامتی کونسل کی اجازت اور قانونی بنیادوں کے بغیر یک طرفہ اور غیر قانونی پابندیوں کی ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 24 فروری 2022 کو اعلان کیا تھا کہ وہ دوست ممالک ہیں۔ آسٹریلیا امریکہ جنگی مشقیں، ہیلی کاپٹر حادثے میں 4 افراد ہلاک۔ آسٹریلیا میں جنگی مشقوں کے دوران جنگی ہیلی کاپٹر حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق واقعہ آسٹریلیا میں اس وقت پیش آیا جب امریکہ آسٹریلیا جنگی مشقیں جاری تھیں، جبکہ حادثے کا شکار ہیلی کاپٹر آسٹریلین ڈیفنس فورس سے تعلق رکھتا تھا۔ یوم عاشور کا جالوس، لوہے کا علم بجلی کی تاروں سے ٹکرانے سے 4 افراد ہلاک۔ بھارت کی ریاست جھارکھنڈ میں یوم عاشور کے جلوس میں لوہے کا علم ہائی وولٹیج تاروں سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق واقعے میں 7 دیگر افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے بھی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں یوم عاشور کے دوران عقیدت مند لوہے سے بنا علم لے کر جا رہے تھے کہ وہ بجلی کی تاروں سے ٹکرا گیا۔ اناج کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، افریقی رہنماؤں کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے جنگ کے خاتمے کا مطالبہ۔ روس کے شہر سینٹ پیٹر برگ میں روس افریقہ سربراہی اجلاس ہوا۔ افریقی رہنماؤں نے یوکرین جنگ اور اناج کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر اظہار تشویش کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے یوکرین جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر لیا۔ افریقی یونین کے چیئرمین نے کہا کہ یوکرین سے امن مذاکرات کے لیے جائیں، توانائی اور اناج کی فراہمی میں رکاوٹ فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ اناج کے معاہدے کو دنیا کے تمام لوگوں کے فائدے کے لیے بحال کیا جائے۔ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے۔ عراق میں پاکستان کے سفیر احمد امجد علی نے کہا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی زائرین کربلا پہنچ گئے۔ پاکستان کے سفیر احمد امجد علی کے مطابق کربلا میں پاکستانی زائرین کے لیے خصوصی کیمپ آفس قائم کیا گیا ہے۔ کیمپ آفس میں ڈاکٹرز اور ادویات موجود ہیں، سبیل بھی لگائے گئے ہیں۔ سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ پاسپورٹ اور دستاویزات کی تصدیق بھی کیمپ آفس میں کی جا سکتی ہے۔ کیمپ آفس 7 سے 11 محرم تک کے لیے لگایا گیا ہے۔ سعودی عرب کا سویڈن سے انتہا پسندانہ کارروائیوں کو روکنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے سویڈن کے ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران قرآن پاک کی بے حرمتی کی تمام کوششوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے سویڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ انتہا پسندانہ کارروائیوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرے۔ آرمی ایکٹ کی منظوری میں ووٹ پر پی ٹی آئی اراکین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے آرمی ایکٹ کی منظوری میں کردار ادا کرنے والے اپنی پارٹی کے اراکین کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی نے شبلی فراز کو جائزہ کمیشن کا سربراہ بنا دیا۔
नाइजर बगावत, अमेरिका की माजूल सदर को मुकम्मल ताउन की पेशकश। अमेरिका ने नाइजर में बगावत के बाद इक़्तिदार से निकाले जाने वाले माजूल सदर मोहम्मद बाजूम को अपने मुकम्मल ताउन की पेशकश कर दी। नाइजर में सदर बाजूम को इनकी अपनी गार्ड यूनिट के सरबरा ने इक़्तिदार से अलग कर दिया और मुल्क में फौजी बगावत के बाद जनरल अब्दुल रहमान चियानी ने खुद को सरबराह मुमलकत करार दे दिया। भारत में पटाखों की फैक्ट्री धमाकों से तबाह हो गई, जबकि इमारत गिरने से 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पटाखों की फैक्ट्री में धमाकों का वाकया रियासत तमिलनाडु के शहर कृष्णा में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटाखों की फैक्ट्री में धमाके इस कदर शदीद थे कि इमारत गिर गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 30 जुलाई को मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरान वो अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान दोनों बरादर ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। अलावा अज़ीम वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। लापता कोहपेमा की लाश 37 साल बाद ग्लेशियर पिघलने से मिल गई। स्विट्जरलैंड के मारूफ ग्लेशियर मेतरहारन के करीब से मिलने वाली इंसानी बाकियात में से एक जर्मन कोपेमा की बाकियात भी मिली हैं, जो 1986 से लापता थे। रिपोर्ट के मुताबिक लापता कोपेमा की बाकियात से मुतल्लिक हकायक अल्पाइन ग्लेशियर्स पिघलने से सामने आए, जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से सिकुड़ रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारतीय चावल की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। भारतीय चावल की दरामदात पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने 4 माह के लिए पाबंदी आयद की है। मौकर कौमी अखबार मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी खबरसा एजेंसी का हवाला देते हुए कहा गया है कि ये 4 माह की बंदिश जारी रहेगी जब तक पाबंदी को नहीं उठाया जाता। ये ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत मैशत की तरफ से किया गया है। पाबंदी लगाने की वजह भारतीय अदारों की जानिब से बासमती और टोटा चावल की सप्लाई में ताखीर बताई जा रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए भी पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर खत्म कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए भी पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर खत्म कर दिया है, जिसके तहत अब मुलाजमत, अकामा, विजिट और ट्रांजिट वीजे ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। पहले से जारी शुदा स्टिकर्स अब भी मौसर होंगे। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत मजीद 12 ममालिक के शहरियों के लिए पासपोर्ट पर वीजा स्टिकर खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। रावल डैम भर गया, अलर्ट जारी। रावल डैम भर चुका है। अवाम को एनडीएमए ने नदी नालों को पार करने से गुरेज करने का मशवरा दे दिया। एनडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक रावल डैम के स्पिलवेज आज खोले जाएंगे। रावल डैम में पानी की सतह 1749.65 फीट तक पहुंच चुकी है। बारिश का सिलसिला 1 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में रात से होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 155 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चीन और पाकिस्तान का डिजिटल राहदारी शुरू करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया। चीन में पाकिस्तान के सफीर ने बताया है कि हमने चीन पाकिस्तान डिजिटल कॉरिडोर शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। हालिया बरसों में आईटी इंडस्ट्री के अंदर इक्तिसादी ऑपरेशंस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई। पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नई उभरती हुई टेक्नोलॉजीज पर भी तवज्जो है। आटे की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। रूसी गंदम आने के बाद मुल्क में आटे की कीमतों में
कमी का इम्कान है। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से गंदम लाने वाला ये बहरी जहाज प्राइवेट सेक्टर की जानिब से मंगवाया गया है, जिसकी कीमत $279.50 फी मैट्रिक टन अदा की गई है। इस जहाज के आने से गंदम और आटे की कीमतों में वाज़ह कमी आएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।